पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨੋ ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਾਤ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। आओ उन्हां नाल गलबात करने। मेरी मुराद जनाब प्रोफैसर डॉक्टर सादत अली साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया तुसी साडे प्रोग्राम दे विच तशरीफ लियाए सोनी धरती पाकिस्तान दे विच और 4 चंद ला दिते इस प्रोग्राम नूं। सर बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा सर, ताड़ा तल्लुक जिस तरह के फैसलाबाद तो है जिदा पुराना ना लैलपुर है, मैं चाहांगा तुसी अपनी जिंदगी दे जिहड़े हालात ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਂਦ ਭਾਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 85 ਲੀਲਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਲੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ। तो फैसलाबाद शहर फिर वसों की, बाकी सारी तालीम उत्थे हासिल की फैसलाबाद विच। और साडे दादा जी और साडे वालिद साहब शेरो शायरी अदब का शौक बहुत ज़्यादा सी। मैं अपने पिंड ही वेखदा हुंदा सां वालिद साहब नूं, मैं उहदा ट्रंक कदी फुलना तो उहदे विच बड़े दीवान पए हुंदे सन। जदों शहर आके मैं बकायदा पढ़न के काबिल होया, दूसरी तीसरी च मैं पढ़न लग पिया दूसरी तो उन्हां दे मैं दीवान मीर और उर्दू के दीवान जोड़े पे होने, दाग दहलवी का दीवान, मोमिन खां मोमिन और गालिब, इस तरह के पंजाबी च उन्होंने पढ़न का शौक सी। मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी होरां नूं, यूसुफ जुलैखा उन्होंने बहुत शौक नाल पढ़ते सी। मियाँ साहब का कलाम भी हुंदा सी। अलामा इकबाल बारे मैं ये अर्ज़ करांगा कि अलामा इकबाल अब्बा जी होरां नूं जुबानी ही फसाउंदे सन, तकरीबन बहुत सारा कलाम उन्हों का। तो मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी भी जुबानी याद सन। वारिस शाह साहब नूं जरा वो पढ़ते तो होंगे सन लेकिन उन्होंने ज़रा घट पढ़ते थे ज़्यादातर, यानी वो तसव्वुफ के मतलब सन ना। वालिद साहब तसव्वुफ मतलब एक पीर साहब सी फैसलाबाद, उन्होंने वो मरीज सन कादरी सिलसिले विच, इस वजह तो सूफियाना उन्होंने तरस सी और तसव्वुफ नूं बहुत पसंद करते सन। तो उस तो ही मैनू भी उन्होंने तो ही ज़ौक शौक ये पैदा होया वालिद साहब तो ही। तो तालीम मैं फैसलाबाद विच अपने BA गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तो किया। उस तो बाद फिर मुकम्मल तालीम करके तो लाहौर ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी तो MA पंजाबी किया पहले, फिर बाद विच MA उर्दू का प्राइवेट इम्तिहान दिता। तो इस तरह मतलब मेरी फिर जिहड़ी है अपने तालीम तो बाद, बल्कि तालीम के दौरान मैट्रिक विच ही मैं ना अखबार दे नाल ज्वाइन कर लिया ताकि मैनू शौक सी लिखण पढ़न का। ज़ाहिर है दसिया मैं अर्ज़ किया कि घर च माहौल ही अदबी सी। और मैं एक होर दसना चाहना कि बचपन च वालिद साहब ने मैनू बल्कि बिठा लेना, सर्दियाँ होनियां ना, उस जमाने च मीडिया तो कोई हुंदा नहीं सी, किताबां ही लोग पढ़ते सन। और मैं इत्थे गल जरूर ये पॉइंट आउट करना चाहांगा कि किताब नाल उस समय ताल्लुक होण नालों ज़्यादा सी लोकां जी। हुण जिहड़ा असीं कहने कि बड़ा इलम दी रोशनी बड़ी आ गई है, बड़ी फैल गई, लेकिन ये गिला भी ये नाल कि साडे अज दे नौजवानां ने किताब नालों ताल्लुक तोड़ लिया। सोशल मीडिया फेसबुक जरूर है कि मीडिया सानू बड़ा दे रहा है, इस दे बावजूद भी चाहिए है कि किताब जिहड़ी आ वो एक अपना मुकाम रखती है। किताब ही इंसान नू इलम दिंदी है। मेरा तो यह ख्याल है कि एक अच्छे उस्ताद तो बाद किताब ही वह बेहतरीन उस्ताद होंदी। तो बहरहाल अब्बा जी होरां ने मेरे को फिर ना रात नू बैठ के तो मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी की किताब यूसुफ जुलैखा मैं सुनानी, तो बड़ा घर वाले रोना भी, तुसीं तो पढ़ी है पंजाबी का किस्सा जानते हो कि बड़ा दर्दनाक किस्सा है कि किस तरह जुल्म बचपन चो ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दे उत्ते हैं जी, नबियां दे उत्ते वैसे भी आजमाइशां अल्लाह ताला की तरफों आउंदियां। तो वो फिर वो सारा किस्सा पढ़ना तो उन्होंने बड़ा यानी घर वाले रोना, फिर घंटा को पढ़ के मैंने कहना चल बस करो हुण, रात फिर बंद कर देना। तो इस तरह लाहौर आके फिर मैं यानी शेरो शायरी का शौक भी मैनू वालिद साहब तो हो गया। यानी कि घर दा अदबी माहौल सी, सारे चीज़ां उत्थों ही तुसीं लिखिया पढ़िया सिक्खिया। अब्बा जी लिखते सन उर्दू विच, उर्दू गज़ल और मनकबत लिखते सी अपने औलिया इकराम दी, नात भी लिखते सन, नात मनकबत ते गज़ल उर्दू च ज़्यादातर तसव्वुफ थी, सूफियाना गज़ल। तो
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਪੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਨਾਤ ਇੱਕ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਨਾਤ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਨਾਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਤ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਤ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣੀ ਕਿ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ FA BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਵਾਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ। ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਮੇਰ ਅਲੀ ਖਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਫਿਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਰਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਇਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਇੱਕ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਕਬਾਲ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਬਤਦਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬੋ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਖਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਜੋਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਕਬਤ ਤੇ FA BA ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਮਨਾਕਬ ਯਾਨੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁद्दीन चिश्ती, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਾਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਵੀ, ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ MA 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, MA ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਸਮ ਰਾਣਾ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਹਮਾयूं ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਇਲਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ 14 ਸਾਲਾ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਔਰ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਰਾਗਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਕਲਾਸਿਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਦ ਸਟਾਈਲ ਸਨ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਗੁਲੋ ਬੁਲਬੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਛੇੜਨੇ हैं जी। ਉਹ ਆ ਅੰਦਲੀਬ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਆ ਹੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਹਾਏ ਗੁਲ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਚਿੱਲਾਉਂ ਹਾਏ ਦਿਲ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੋ ਵੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਗਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਖਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਕਲਾਮ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ जी जी बाबा फरीद और शाह हुसैन और साढ़े को बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਜਾਂ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਲਮੀ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਆਰਾ ਇਕਰਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ तो मैं चूँकि अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ ज़ौक ऐसा है कि मैं तर्ज भी खुद तरतीब ਦਿੱਤੀਆਂ कुछ इन्हों के कलाम दियाँ शाह हुसैन दियाँ काफ़ियाँ भी मैं कुछ तरतीब ਦਿੱਤੀਆਂ ने तो मैं इस वक्त बुल्ले शाह होਰਾਂ ਦੀ एक काफ़ी है तर्ज ਉਹਦੀ मैं तो नहीं बनाई वैसे क्लासिक ही तर्ज है मैं वो पेश करदा वां ते जी सर देखना ज़रा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना ज़्यादा ये है कि बुल्ले शाह कहना की चाह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੈਸੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮ तो ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗਜ਼ੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो मैं वो काफ़ी ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਬੇਦਰਦਾਂ संग कैसी यारी बेदर्दा संग कैसी यारी रोमन अखियां ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੀ बेदर्दा संग कैसी यारी ओ न बेदर्दा की परवासा खौफ नहीं दिल अंदर मासा चिड़ियाँ मरण गुआरा हासा मगरों हंस हंस ताड़ी मारी बेदर्दा संग कैसी यारी मक्ता जरा सुनना बुल्ले शाह एक सौदा कीता जहर प्याला पीता ना कुछ नफा ना टोटा लीता दर्द दुखां दी गठड़ी पारी बेदर्दा संग कैसी यारी तो इस तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਦਰਦਾਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬੜਾ ਦਬੰਗ ਔਰ ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅੱਖੜ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬੇਬਾਕ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਬੇਖੌਫ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗਜ਼ਲ ਨਰਮੀ ਉਹ ਨਗਮਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੌਪ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸਿਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਅਕੋਰਡੀਅਨ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਘੱਟ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਵਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਵਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਵੀ ਦੱਸੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਬਲਕਿ ਕਲਾਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੀਦ ਲਿਖਣਾ ਜਿੱਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਤ ਦਾ ਮਿਸਰਾ कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं आप
ਰੌਨਕੇ ਬਜ਼ਮੇ ਸ਼ਸ਼ ਜਿਹਾਤ ਹੈ ਆਪ। ਸੁਭਾਨ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਥ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। तो बहरहाल फिर मैं लिखियाँ इस तरह। तो ये फिर मौसीकी जी असी ना जी उस्ताद गुलजार हुसैन खां को मैं सीखी, तो उन्होंने दसिया कि ये माँ है, तुसी बाद पॉप भी गाओगे ना। असी बाद फिर एक डिस्को ग्रुप अपना पॉप ग्रुप बना लिया अपने कॉलेज दे विच शुगल मेले लई, तो असी अपने कॉलेज विच भी प्रोग्राम करते रहे। तो इस तरह ही है जी। कॉलेज दे शुगल मेले की गल की कि बचपन की या कॉलेज लाइफ की या यूनीवर्सिटी की जिंदगी की कोई ऐसी शरारत जिहड़ी हुण तक याद होवे? शरारत तो असी घट ही करते सा, बस ये कि जदों इत्थे ओरिएंटल कॉलेज पढ़ते सा ना, तो होस्टल पिछे होस्टल विच रहाइश सी, तो मेरे दोस्त भी एक दो फैसलाबाद के भी नाल हुंदे सन, तो वो पार्ट 1 के स्टूडेंट एक दफ़ा आए मेरे को नोट्स लैण वास्ते, तो उस वेले भी देख के गए। दोबारा फिर एक दफ़ा मैंने कहा तुसीं फलां चीज़ के नोट्स दे दिओ। मैं कहा जी ना तुसीं अज आ जाओ 2 बजे आ जाओ। तो असीं वो 2 बजे आए, तो असीं मैं तो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਘੋਲ ਮੁੱਥਾ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ फर्स्ट सेकंड इसे कमरे चो किसी ने आना है जी। तो फिर अल्लाह शुक्र है मेरे दोस्त हमीद मोहसन साहब, प्रोफेसर हमीद मोहसन, उन्होंने टॉप किया उस साल, तो मैं दूसरे नंबर पे। जबरदस्त, ਤੁਹਾਡੇ बड़े अच्छे दोस्त भी सन। हाँ जी, बल्कि है भी ने माशाल्लाह, बहुत अच्छा वो भी उस्ताद ने पढ़ाते ने। अच्छा सर ਇਹ ਦੱਸੋ कि बल्कि दसना कि ਤੁਸੀਂ अपना कलाम मैं चाहना वा ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ पंजाबी ਦਾ। जी सर आप क्योंकि बुल्ले शाह दा ते तुसी अगर अपना भी गा के सुना दो तो होर अच्छा हो जाए। ठीक है जी, मैं एक अपनी गज़ल दे 2-3 शेर जरूर 2-4 शेर इत्थे पेश करदा, तरन्नम दे नाल ही पेश कर दिंदे आ। मिसरा पहला मैं ज़रा याद च ले आवां, मतलब सभा ही होर हुंदी जा रही है। हाँ जी, अर्ज़ कीता है कि अनोखी टोर हुंदे जा रहे, सभाई होर हुंदे जा रहे, अनोखी टोर हुंदे जा रहे। साडे चेहरियां दी बेकरारी, दिलां दी चोर हुंदे जा रहे। मेहरबानी। दिलां दी चोर हुंदे जा रहे। तो शेर ते गौर करना। बनाना चाहंदे सां होर कोई, ते गल हुण होर हुंदे जा रहे, ते गल हुण होर हुंदे जा रहे। मक्ता पेश खिदमत। चमक चिट्टे कफल वर्गी साकिब, ए बस्ती गोर हुंदे जा रहे, सभाई होर हुंदे जा रहे, अनोखी टोर हुंदे जा रहे। बहुत अच्छा अज दे इंसान दा खूबसूरत जिहड़ा वो नक्शा पेश किया तुसी। अच्छा सर मैं चाहांगा तुसी पढ़ाते भी हो, उस्ताद भी हो, अखीर ते अज दी नौजवान नस्ल नूं की पैगाम देना चाहोगे? जी मेरे ख्याल में सब तो बड़ा जिहड़ा है ना जी पैगाम जिहड़ा सानू भी दिता साथीज़ाए कराम ने असीं अगे पेश करते वो है चांद जी इलम दा हसूल जिहड़ा है ना, इल्म
ਇਲਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਲਮ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇਲਮੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਮੇ ਨਾਫੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਊਰ ਅਤਾ ਕਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਮਾਏ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸੁਬ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸੁਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲਮ ਆ। ਔਰ ਇਲਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲੈਣ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ